सब तो पहले तो मैं थानू बधाई देना थोड़े पेपर जारी करने ते शुभकामनावां पेश करना। साडे मुख मेहमान डॉक्टर बरियाम सिंह संधू जी टोरंटो तो आए ने, उन्होंने जी आया कहना। तो जो गलबात है मैं बहुती तो मेवा सिंह होना बारे करनी आ, पर आले दुआले किहड़े हालात सी, कौन लोग सी, गदर पार्टी किंज बनी, किहड़े कारण सी जिन्हां करके मेवा सिंह ने हॉपकिंस नूं मारिया, इस तरह की गलबात मैं करांगा तुहाडे नाल। 1849 विच पंजाब उत्ते कब्जे तो बाद अंग्रेज़ सरकार ने गुरुद्वारियां दा प्रबंध अपने जी हजूरियां दे हत्थां विच दे दित्ता सी, तां जो सिखां दे धार्मिक अदारियां नूं अपने हितां खातर वरतिया जा सके। सिख सरदारां, जगीरदारां, राजियां महाराजियां ਅਤੇ सिखां दे धार्मिक लीडरां ने अंग्रेजी हितां खातर अंग्रेजी राज अपने हितां खातर अंग्रेजी राज की सेवा शुरू कर दी। गुरुद्वारे अंग्रेजी राज की रखिया, मजबूती और खुशामद के केंद्र बना दिते गए। गुरुद्वारियां चों अंग्रेजी राज के सदीवी रहन ते रखण दे अरदासे होण लगे। हरमंदर साहिब चों अंग्रेज़ां नूं गुरु तेग बहादुर वालों भेजे टोपी वाले सिख दस्सिया जाण लगा। काबे चों कुफर उठण लगा, तो जब काबे चों ही कुफर उठन लग जाए फिर उत्थे मुसलमानी ने की बचना होया। सिखी खत्म होने लगी, सिख रूप नहीं सिख विचारधारा खत्म होने लगी। गरीबां, नहत्थियां ते मजलूमां लई लड़न वाली वो स्पिरिट खत्म होने लगी। सिख सरदारां ने पंजाब दे सिख किसानां दे भोले भाले पुत्रां नूं अंग्रेजी फौज विच भर्ती करवा दिता। हिंदुस्तान की जंगे आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 का गदर सिख फौजां की मदद नाल फिर कर दिता गया। अंग्रेज़ राज के वाधे और उसकी सलामती लई सिख फौजां नूं दुनिया के वख-वख देशों में लड़ाया गया। सिखां नूं मार्शल कौम का खिताब दे दिता गया तो उन्हां दी सोच पंजाब की उस कुड़ी की सोच वर्गी हो गई जिहड़ी कहंदी है जिथे वजदी बदल वांगू गजदी, काली डांग मेरे वीर दी। उस भोली कुड़ी नूं इस गल की कोई परवाह नहीं कि उसदे वीर की डांग किस दे वजदी आ, क्यों वजदी आ, तो बस इस गल विच ही खुश है कि उसदे वीर की डांग बस वजदी आ ते बदल वांगू गजदी आ। सिखां नूं इस गल की कोई परवाह नहीं कि किस नाल लड़दे ने, क्यों लड़दे ने, वो तो बस इस गल विच ही खुश सन कि असीं मार्शल कौम दे बंदे हाँ, बड़े बहादुर हाँ, बड़ी बहादरी नाल लड़दे हाँ ते बड़ी बहादरी नाल मरदे हाँ। ये सी वो सोच जिहनूं लै के वो इत्थे कनेडा विच आए सी। 5200 पंजाबी जिन्हां विच बहुत गिणती सिखां दी 90% तो उत्ते वो इत्थे वैनकूवर विच कनेडा विच 1908 तक आ चुके सन। मेवा सिंह जिन्हां दा कि जन्म 9वें दहाके विच होया सी नवंसा जिले दे लोपुके पिंड विच, वो भी उदों आए सी इत्थे। ये जिहड़े आए सी इन्हां विच बहुत गिणती उन्हां दी एक बहुत वड्डी गिणती उन्हां दी भी सी जिहड़े कि हिंदुस्तान की अंग्रेजी फौज विच नौकरियां करदे आए सन। अंग्रेज़ां लई कीतियां फौजी खिदमतां ते सामराजी जंगां विच मारियां तेगां ते उन्हां नूं बड़ा माण सी। वो अपने आप नूं अंग्रेज़ां दे खास बंदे समझदे सी। वो सोचदे सी कि असीं जो राजा है इंग्लैंड का उहदे खास स्पैशल पुत्तर हाँ, इस करके वो इत्थे आ सकन, रह सकन ते काम कर सकन, अपना हक समझते सी क्योंकि कनेडा जिहड़ी सी ये भी बरतानिया की एक बस्ती सी। पर इत्थे आके उन्होंने भरम टुटे, उन्होंने नस्ली वितकियां का शिकार होना पिया, वैनकूवर दीयां सड़कों ते जलील होना पिया। तो जो तुरे जाने कोई गोरियां का बच्चा कहता हैलो हिंदू सलेव हाउ आर यू, तो कालज छुरी फिर जाती सी। फिर वो सियासी तौर पर जागृत होए, अपने नूं पुछदे ने कि साढ़े नाल क्यों धोखे हो रहा। सारी खलक खुदाए बेदार बैठी, सुता जागदा तू हिंदुस्तान क्यों नहीं। काला चोर आखे सारा जग सानू, सुखी वसदी तेरी संतान क्यों नहीं। सवाल करते हैं, फिर उन्होंने पता लगता कि साडी गुलामी इहदा बड़ा कारण है। सो वो सियासी तौर पर जागृत होके गदर पार्टी बनाने वाल तुरते हैं। पर साडे वैनकूवर विच सिखां दा एक टोला जिहड़ा अजे भी नरम दिल है,
ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੋ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਆਟਵਾ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 1911 ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। $1500 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵੇਸਟ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਕਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਜਕੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਜਦ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਬੈਠੇ, ਮੈਡਮ ਖਾਮਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਖਿਆਲ ਸਿੰਘੋ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕੋ, ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੋ, ਸਿਰ ਵੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਕਾਮਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਧੀ ਸੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸੀ, ਪਾਰਸੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਧੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਾਂ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਕਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਜਦ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਬੈਠੇ, ਮੈਡਮ ਕਾਮਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਖਿਆਲ ਸਿੰਘੋ। ਬੈਠੀ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਲੜ, ਫਰੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘੋ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਖੋਬਣਾ, ਜੇ ਹੱਥੀਂ ਪਕੜ ਲਓ ਤੇਗ ਤੇ ਢਾਲ ਸਿੰਘੋ। ਆਹ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਭਰਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ ਮੈਡਮ ਖਾਮਾਂ ਦਾ ਰਾਹ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਹ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਈ ਆ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਸੇ, ਬਲ ਹੁਆ ਬੰਧਨ ਛੂਟੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕਵੀ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੰਗਿਆਂ ਮਿਲਣ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾ, ਹੁੰਦੇ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਾਜ ਲੋਖੋ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਲੋਕੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੀਚ ਬਦਖਾਰ ਖੋਲੋਂ। ਵੈਰੀ ਮਿੰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸੂਤ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਦਰੇਗਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਖੰਡਾ ਚੱਕੋ ਖੰਡਾ, ਸਿਰ ਵੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੜਕ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। 1908 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਸੂਈਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹਦੀ, ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਰਕ ਨਾਥ ਦਾ ਬੰਗਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 1908 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾ 1908 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਧੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾਗਰਿਤੀ ਨਾ ਲੈਣ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ ਕਿਤੇ। ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਤੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਸੈਨ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਇੱਥੋਂ। ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ 4 ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹ CID ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ।
ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ 4 ਅਗਸਤ 1914 ਨੂੰ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਲਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਬਾਹਲਾ ਭੈੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। 18 ਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਸਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਦੇ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਾਫਰ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੇਵੋ ਰਾਸ਼ਨ, ਸੱਚੇ ਕਰੋ ਖਾਂ ਕੌਲ ਇਕਰਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੰਮਾ ਪੰਧ ਜਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣੇ, ਬਦੀ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂਗੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। 18 ਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1914 ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 150 ਪੁਲਿਸੀਏ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ੇਰ ਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਉੱਤੇ। ਪਲਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਸੇ ਕਵਿਤਾ 1914 ਵਾਲੀ, ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਪੈ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਧਾਵਾ ਉੱਠ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਦ ਪਾਸ਼ੀਆ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਆ ਕਹੇ ਲਲਕਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਬ ਤੋਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋਗਾ ਇਸੀ ਥਾਂ ਪੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ ਕਦੀ ਫੇਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਲੀਡਰ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 18-19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ 4 ਬੰਦੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਕਰਕੇ ਸੂਮਾਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 500 ਗੋਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, 10-15 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੋਕਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਪਰ ਮੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, $50 ਫਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਵਰਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜੋ 21 ਅਕਤੂਬਰ 1914 ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਸੀ ਇਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹੌਪਕਿੰਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ। ਉਹ CID ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੁਗਾੜ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਪਹਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਹੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਰੀਡ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਕੌਮ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਕੰਜਰਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਡਾਕਖਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਕਖਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਡਾਕਖਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਕੇ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਿਸਟਰ ਹੌਪਕਿੰਸਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੱਡ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੇਸਟਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ,
ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਡਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਆਣ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਾਂਗਾ, ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਮੌਤ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹਨ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ, ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ, ਮਿਸਟਰ ਰੀਡ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਹਪਕਿੰਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਹਪਕਿੰਸਨ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ 2 ਟਕੇ ਦੇ ਕੁਲੀ ਹਾਂ, ਕੁਲੀ। ਤੇ ਹਪਕਿੰਸਨ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਪਕਿੰਸਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $5000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 1-888 978 6522। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਜਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਪੈਕਸ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ हैं। इंजरी के बाद शरीर के कुछ जोड़ पूरी तरह मूव नहीं करते या डिस्क दब जाती है, जिन्हें हम मोबिलाइज, मैनिपुलेट या ट्रैक्शन से ठीक कर सकते हैं। Injuries can cause increased sensitivity to pain and loss of function, which can be treated by acupuncture and functional dry needling. ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਜਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਤੇ ਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ तो एक बार साडे क्लिनिक ते जरूर आओ। You will feel the difference. ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਹੈਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੁਝਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਆਹ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਦੇ ਆਹ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ? ਆਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕ੍ਰਾਊਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀਗੀ। 9057897744 AAA Auto Body ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਨਵੀ ਵਿੱਚ one of the biggest ICBC authorized auto body shop, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੈਲੇ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪੇਂਟ ਸ਼ਾਪ ਬੂਥ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਟਿੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਲੀਜਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ ਹਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 604-299-1054. They can handle ICBC claim and inspection independently. ਮੌਰਗੇਜ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ। ਲਾਈਫ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 6045725050 ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ।